پاکستان کا شہر راولپنڈی، جہاں افغان شہری مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں، مگر اب انہیں واپس بھیجنے کی حکومتی کوششیں شروع ہو گئی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ یہاں کب، کیسے اور کیوں آئے، اور کچھ بڑے بڑے افسر افغانیوں کو واپس بھیجنے کے سخت خلاف کیوں ہیں؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ افغانی تو راولپنڈی میں ہیں یا تھے ہی نہیں۔ آئیے تفصیل سے جانتے ہیں کہ سچائی کیا ہے۔ یہ ہے راولپنڈی، 1980 تک جس کی آبادی 7,79,000 تھی اور 1990 تک بڑھ کر 10,87,000 ہو گئی۔ یعنی 1980 سے افغانیوں کے آنے کے بعد اس شہر کی آبادی میں 3,08,000 کا اضافہ ہوا، جبکہ اس سے پہلے کے سالوں میں راولپنڈی کی آبادی اتنی زیادہ تیزی سے نہیں بڑھ رہی تھی۔ اعداد و شمار دیکھیں تو 1960 سے 1970 تک راولپنڈی کی آبادی 3,33,000 سے 5,50,000 پر آئی۔ یعنی 1980 میں افغانیوں کے آنے کے بعد راولپنڈی کی آبادی اچانک 91,000 تک بڑھ گئی، اور پھر 1990 سے 2000 تک راولپنڈی کی آبادی 10,87,000 سے بڑھتے بڑھتے 14,77,000 کراس کر گئی۔ یعنی 3,77,000 کا آبادی میں اضافہ ہوا۔ اب اس آبادی میں افغانی کتنے موجود ہوئے، اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ انہوں نے یہاں شادیاں کی ہوں گی۔ کیا آپ ایسے خاندانوں کو جانتے ہیں؟ انہوں نے یہاں بچے پیدا کیے ہوں گے۔ کیا آپ ایسے بچوں کو جانتے ہیں؟ پھر انہوں نے اپنے بچوں کے پاکستانی شناختی کارڈ بنوانے کے ساتھ ساتھ خود کے بھی دھوکہ بازی سے شناختی کارڈ بنوا لیے ہوں گے۔ کیا آپ ایسے افغانیوں کو جانتے ہیں؟ یہاں ایک بڑا سوال ہے کہ راولپنڈی میں افغانی کن کیمپس میں آئے اور کتنے آئے۔ اس کا الگ سے ڈیٹا موجود تو نہیں ہے، لیکن یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ KPK اور پنجاب کے کیمپوں میں ہزاروں لاکھوں افغان شہری ٹھہرے ہوئے تھے۔ گلریز، خیابان سر سید اور دھنبال مہاجرین کی بڑی تعداد مقیم ہوئی ان کیمپس میں اور اس کے آس پاس، خصوصاً وہ جو دہائیوں سے پاکستان میں مقیم ہیں۔ پیر ودائی کے نواحی علاقے پیر ودائی چونکہ ایک پرانا ٹرانسپورٹ مرکز رہا۔ یہاں افغان برادری کے لوگ مزدوری یا کاروبار کے سلسلے میں آئے اور یہیں آباد ہو گئے۔ دیہاتی چک بیلی، خان روڈ اور گرد و نواح کے دیہاتی علاقے میں یہاں افغان مہاجرین نے خالی زمینوں پر رہائشیں قائم کی، خاص طور پر وہ لوگ جن کے پاس شناختی دستاویزات موجود نہیں تھیں۔ ترنول اور گولڑا یہ علاقے راولپنڈی کے قریب واقع ہیں اور یہاں افغان کیمپس قائم ہوئے۔ افغانی یہاں سے راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں روزگار کی تلاش میں داخل ہوئے اور پھر وہی ہوا جو ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ اب سوال یہ، کتنی تعداد میں آئے تھے؟ سوویت افواج کے افغانستان میں داخلے کے بعد 30 دسمبر 1979 سے افغان مہاجرین کا بڑا ریلا KPK کی طرف آیا۔ UNHCR کی رپورٹ کے مطابق جن کی تعداد 3.3 ملین تک رہی۔ ایک اندازے کے مطابق 1982 میں تقریباً 2 لاکھ افغانی KPK سے پنجاب میں داخل ہوئے۔ اگرچہ راولپنڈی کا الگ اعداد و شمار دستیاب نہیں، لیکن یہ بھی پاکستان کے بڑے شہروں میں شامل ہے۔ تقریباً اس وقت کے ڈیٹا کے مطابق یہاں بھی ہزاروں افغان مہاجرین منتقل یا آباد ہوئے ہوں گے، خصوصاً ان کیمپ سے جو شہری علاقوں کے قریب تھے۔ یہ ڈیٹا ہمیں بتاتا ہے کہ راولپنڈی نے تاریخ میں افغان مہاجرین کے پہلے بڑے ریلے کو اپنے اندر کیسے سمویا۔ صرف راولپنڈی میں غیر رجسٹرڈ افغان خواتین کی تعداد 720 بتائی جاتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک اندازے کے مطابق 2016 میں راولپنڈی میں کل افغان باشندوں کی تعداد 35,000 سامنے آئی تھی جو رجسٹرڈ تھی۔ اب جو غیر رجسٹرڈ افغانی ہیں جنہوں نے شادیاں کی، ان کی تعداد کتنی ہے؟ یہ الگ سے بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ یہ داستان ہم آپ کو کسی اگلی ویڈیو میں سنائیں گے۔ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پنڈی میں افغانی کن عہدوں پر کام کر رہے ہیں۔ راولپنڈی میں آباد افغان مہاجرین کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں پہلے وہ افغان مہاجرین ہیں جنہیں UNHCR کی جانب سے کارڈ جاری کیے گئے۔ ان میں ڈاکٹرز بھی ہیں اور کچھ ایسے اہم عہدے والے کہ جن کے نام ہمارے
पास मौजूद हैं, लेकिन उनकी सिक्योरिटी के लिए हम उन्हें यहाँ जाहिर नहीं कर रहे। लेकिन 1 सितंबर को हुकूमती डेडलाइन ख़त्म होने के बाद एक एक अफगानी जो बड़े बड़े ओहदे पर काम कर रहा है, जिसकी रिहाइश 1 सितंबर के बाद बिल्कुल गैर कानूनी हो जाएगी, उन सब का डाटा आपके साथ शेयर किया जाएगा ताकि इदारे उन्हें गिरफ्तार करके वापस भेज सकें। आप लोग भी अगर किसी गैर कानूनी रिहाइश पजीर या किसी ऐसे अफगानी को जानते हैं जिन्होंने धोखाधड़ी से पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड हासिल कर रखे हैं, तो उनका डाटा हमसे ज़रूर शेयर करें। रावलपिंडी में रहने वाले अफगानियों में से कुछ ने मुख्तलिफ शोबों, कारोबार, सरकारी मुलाजमत और सोसाइटी के दीगर शोबों में असर और रसूख हासिल किया, मगर उनकी शनाख्त अक्सर वाज़ेह नहीं होती, ख़ास तौर पर अगर इन्होंने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड गैर कानूनी तौर पर हासिल कर लिए हों। ये रावलपिंडी के शहर के वो तिजारती इलाके हैं जहाँ छोटे बड़े तिब्बी मराकज़ मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक इन तिब्बी मराकज़ में अफगानियों की बड़ी तादाद काम कर रही है। एक ऐसा अफगानी शख्स भी है जिसने अपने 5 के 5 बेटों को अच्छी सीट दिलवाई। दूसरी कैटेगरीज में वो अफगानी शामिल हैं जिन्होंने नादरा से गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी कौमी शनाख्ती कार्ड हासिल किए। नादरा की जानिब से अफगानों को जारी किए गए शनाख्ती कार्ड वफाकी वज़ीर दाखिला की बेहतरीन कोशिशों से बड़ी तादाद में ब्लॉक भी कर दिए गए हैं, और अब इसी पॉलिसी के तसलसल में किसी भी गैर मुल्की को गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में नहीं रहने दिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि रावलपिंडी में ज़्यादातर अफगानियों को नादरा की जानिब से मुख्तलिफ शख्सियात के कहने पर शनाख्ती कार्ड जारी किए गए। उनमें से अक्सर अफगान रावलपिंडी में अरबों रुपए की कीमती जायदादों के मालिक हैं, और न सिर्फ सरकारी और गैर सरकारी महकमों में मुलाजमत कर रहे हैं बल्कि कारोबार भी चला रहे हैं। और तीसरे वो अफगान मुहाजिरीन हैं जिनके पास किसी किस्म का कोई शनाख्ती सबूत मौजूद नहीं है, और यही वो अफगानी हैं जिनको वापस भेजने की बड़े बड़े अफसर भी मुखालफत कर रहे हैं। इसके पीछे उनकी अफगानियों के साथ रिश्तेदारियां हैं। ज़राए के मुताबिक उन्हें एक बड़ी कंपनी में अच्छे ओहदों पर काम मिला। बहुत से अफगानियों ने बड़ी तादाद में मुख्तलिफ महकमों में भी काम हासिल किया, जिनके पास पाकिस्तान में क़याम या शनाख्त का कोई कानूनी सबूत भी नहीं। उन्हें बड़ों बड़ों की सिफारिश पर मुलाजमतें फराहम की गईं। ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी ज़िला भर में अफगानियों के खिलाफ तफ्तीश, सर्वे और जांच पड़ताल का अमल भी जारी है। पुलिस ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी में गैर कानूनी तौर पर आबाद अफगानियों की जांच पड़ताल तेज़ रफ्तारी से की जा रही है, जिनके बारे में पता चल रहा है कि वो बना तो पाकिस्तानी फिरता है लेकिन है असल में अफगानी। उनके गिर्द भी शिकंजा कसा जा रहा है। UNHCR के जारी करदा कार्ड की बुनियाद पर अफगानियों को आम महकमों में मुलाजमतें भी दी गई थीं, लेकिन अब ये तमाम गैर कानूनी हो गए हैं। नादरा की जानिब से जारी किए गए शनाख्ती कार्ड्स की मुकम्मल तस्दीक की जा रही है, और जाली कार्ड्स रखने वाले अफगानियों के खिलाफ फौरन एक्ट और जालसाजी के तहत मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे अफगान जिनके पास कोई दस्तावेजी सबूत नहीं होता, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, चाहे वो कितने ही बड़े ओहदे पर क्यों ना बैठा हो। आपकी नज़र में रावलपिंडी की सकाफत पर इन अफगानियों का क्या असर हुआ? कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मज़ीद तफसीलात जल्द आपके सामने रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फौरी पहुंच सके। सज्जाद पिज़ादा को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए 24 डिजिटल।